ශ්‍රී ලංකාවේ දේපල හා ඉදිකිරීම් ශේත්‍රයේ විශ්වසනීය නාමය Blue Ocean Group of Companies. අපි දෙසැම්බර් මාසේ 30 වෙනිදා අද දවස 29 වෙනිදා අපි AG ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා සහකාර ලේකම්තුමාට අපි පැමිණිලි ටිකක් ඉදිරිපත් කරවුවා. කොත්මලේ නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අදාළ වසම් කීපයක ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳව. ඉතින් ඒකට ප්‍රතිචාර අද කොත්මලේ නැගෙනහිර ජනතාව කිසිදු ජාති ભેදයකින් ආගම් ભેදයකින් තොරව අද මෙතනට එක්රැස් වෙන්නේ ඇයි? ඇයි මෙතනට එක්රැස් වෙන්නේ? පසුගියදා ඇතිවෙච්ච මහා ඛේද වාචකයේ ඉස්සරහා තමන්ගේ කරෙන් ආහාර ටික අදිමින් තමන්ගේ කරෙන් මලමිනී ටික අරගෙන යමින් කවුද තරුණ පරම්පරාවත් එක්ක එළියට බහලා වැඩ කරේ? කලුගල කස්සප හාමුදුරුවෝ. එමනම් කස්සප හාමුදුරුවන්ට විරුද්ධව මේ රටේ ශාසනයට විරුද්ධව ගාම නිලධාරීන් කෑ ගහනවා නම් ඇත්තටම කල්පනා කළ යුතු කාරණයක් තියෙනවා. ඔබ ඔබේ රාජකාරිය හරියට කළා නම් අද කස්සප හාමුදුරුවන්ට කෑ ගහන්න වෙන්නේ අපේ ආදරණීය ජනතාවට මේ විදිහට මහා මාර්ගයට එකතු වෙන්න වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා බොහොම කරුණාවෙන් කියනවා හාමුදුරුවෝ නෙවෙයි ගසා කෑවේ ගසා කාපු අය ගැන වෙනම පරීක්ෂණයක් කරන්න. හාමුදුරුවන්ගේ තියෙන දේ යට කරගෙන උන්වහන්සේගේ දින බත්පත දීගෙන මේ ජනතාවයකට සාක්ෂි දරනවා. මේ මහ පොළොවේකට සාක්ෂි දරනවා. ඒ නිසා හාමුදුරුවන්ගේ යුතුයකම හරියට ඉෂ්ට කරනකොට ඇයි හාමුදුරුවන්ට එරෙහිව නැගී සිටින්නේ? ඇයි තමන්ගේ වැරදි වහගන්න මේ විදිහට කටයුතු කරන්නේ? තමන් රාජකාරිය කරන්න තමන් ජනතාව ළඟට ගියා නම් ඇත්තටම හාමුදුරුවන්ට රාජකාරිය කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ බුද්ධ පුත්‍රයෙක් විදිහට මේ හදවත උණේන බුද්ධ පුත්‍රයෙක් විදිහට කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට ඉෂ්ට කරා. ඒ කරේ තමන්ගේ රාජකාරිය නෙවෙයි තමන්ගේ ජනතාව වෙනුවෙන්. හැබැයි ජනතාව ඇතුලේ කවදාකවත් හිටියේ නැහැ ජාතියක් ભેදයක් හාමුදුරුවන්ට කිසි දෙයක් තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේ මඩ මැද දුවමින් මේ සියලු සහෝදර සහෝදරියෝ දන්නා උන්වහන්සේ කරපු කැපකිරීම මොන වගේද කියලා. නිසා මම බොහොම කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා මේ හදිසි තත්වයක් යටතේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ හාමුදුරනේ. එහෙම වැඩ වර්ජන කරන්න පුළුවන්ද කියලා හදිසි නීති ක්‍රියාත්මක වෙන තත්වයක අපිට නීතිය ගැන යම් දෙයක් ගන්න නිසා කරුණා කරලා හාමුදුරන්ට කරපු මේ රටේ මහා වැඩ කරපු සංඝරත්නයට කරපු මේ මහා අපහාසය ඉවත් කරගන්න කියලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔබ දැන්වත් ඔබේ කටයුතු හරියට කරන්න. හැබැයි කාශ්‍යප හිමියන් සමග මොන දේ වුණත් මේ සියලු දෙනා එකට හිට ගන්නවා කියන කාරණේ කියනවා. ඒ වගේම ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ආදරණීය සහෝදරයා ඔබ මැදිහත් වෙන්නට ඕනේ. මොකද අපේ මේ සියලු දෙනා එකතුව ඔබ ජනාධිපති බවට පත් කරේ ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක අවශ්‍යතාවය නිසා. ඒ නිසා අද ඔබ පත් කරපු මේ කොත්මලේ ජනතාව වෙනුවෙන්
ඔබට තොරතුරු යන්නේ නැතුව ඇති නිවැරදිව. ඒ නිසා ඔබ මේ තොරතුරු හොයාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම මේ අය වෙනුවෙන් සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න, හාමුදුරුවෝ සටන් කරන්නේ හාමුදුරුවන්ගේ මඩිතර කරගන්න නෙවෙයි. අද දවසේ පැවිද්දේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන යතිවරයාණන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට තමයි උන්වහන්සේට තිබුණා. පන්සල ඇතුළට වෙලා, කාමරය ඇතුළට වෙලා හොඳ සැපට ජීවත් වෙන්න. නමුත් උන්වහන්සේ ඒක නෙමෙයි තෝරගත්තේ. උන්වහන්සේ තෝරගත්තේ Tamanට දාහනි ටික ගෙනත් දීපු, තමන් ඇසුරු කරපු, තමන් දැකපු මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත මං කොහොමද බේරගන්නේ කියන කාරණාවයි උන්වහන්සේ මුලට ගත්තේ. ඒ නිසා මේ කාරණේදී ගාමනේදාරියුන් කරන ලද ප්‍රකාශය පිළිබඳව ඔබ නැවතත් හිතන්න කියන කාරණය මම මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් කියනවා අපි කශ්‍යප හිමියන් සමගයි. ඔබ වහන්සේ තනි වෙලා නැහැ අපේ පඬිතුමනේ. අපි ඔබ වහන්සේත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ ඉන්නේ ඔබ වහන්සේ මේ කෝල් දීලා කැඳවලා නෙවෙයි. මේ හදවතින් මේ කකුල් දෙකේ වීරයෙන් මෙතෙන් දාපු මිනිස්සු පිරිසක්. ඒ නිසා කශ්‍යප හාමුදුරුවොත් එක්ක කොත්මලේ නගරේ ජනතාව ඉන්නවා කියන කාරණය මම මේ අවස්ථාවේදී අවධාරණය කරනවා. ரம்படை கிராம பிரிவு கொத்மலை பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட கொத்மலை செயலகத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சார்பாக கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததுக்கு நன்றி. என்னன்னு சொன்னா, இந்த பகுதியில் ரம்படை பகுதி, கரகஸ்தலா பகுதி என்ற எல்லா பகுதியிலும் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நேரத்துல ரம்படை பகுதியை சேர்ந்த மக்களை பாதுகாத்து காப்பாத்தி அவரோட உயிரையும் துச்சம் என்று மறந்து காப்பாத்தி பல உயிர்களை காப்பாத்தி ஒரு சில உயிர்கள் போயிருந்த நேரத்தில கூட மக்களுக்காக நின்ற எத்தனையோ மதஸ்தலங்கள் இருந்தும் கரகஸ்தலாக மதஸ்தலமான இந்த பௌத்த விகாரையின் விகாராதிபதி சங்கைக்குரிய கலுகொல்லே கசப ஆமதூர் அவர்களின் தலைமையிலான குழு இந்த மக்களுக்கு பாரிய வேலை திட்டங்களை செஞ்சிருக்கு. உணவு சார்ந்த விஷயங்கள்ல இருந்து இன்று வரை அந்த மக்களை பாதுகாத்து இவங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம அவங்களை இங்க வச்சு பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது பெரிய ஒரு எங்களுக்கு ஒரு உறுதுணையா இருக்குது. இந்த நிலைமையில இங்க மக்கள் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பௌத்த மதத்தளத்துல இருந்த இந்துக்களா இருக்கட்டும், வேற்று மத முஸ்லிம்களா இருக்கட்டும், மத்த கிறிஸ்தவர்களா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் அவங்களோட மத முறையிலே இங்க இருக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் இந்த மதத்தளத்தின் கூடிய மதகுரு அவ்வளவு உதவி செஞ்சு நேற்றைய தினம் கொத்மலை பிரதேச சபை செயலகத்துக்கு சென்று இந்த மக்களுக்குரிய பிரச்சனைகளை, இந்த எல்லா கிராம சேவக பிரிவுகளில் இருக்கிற மக்களுக்குள்ள பிரச்சனையை தெளிவுபடுத்தும் நோக்கத்துக்காக எல்லா மக்களோட சந்திச்சு அவர்களுடைய பிரச்சனைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு சில சிவில் அமைப்புகளையும் சேர்த்துக்கொண்டு அந்த இடத்துக்கு நேற்று போனோம். போயிருக்கையில ஒவ்வொரு பகுதி மக்களின் பிரச்சனைகளையும், கிராம உத்தியோகத்தர் மக்களோடு இருக்கிற தொடர்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளையும் தெளிவாக நாங்க எடுத்துரைக்கையில அங்க இருக்க நிறைய பிரச்சனைகள் கிராம உத்தியோகத்தர்கள் மக்களுடன் சேர்ந்து சந்திச்சு மக்களின் பிரச்சனைகள் தீர்க்கல அப்படிங்கிறது திட்ட தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிவாரண பணிகளான காசு சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களுமே அவங்களுக்கு சென்றடையவில்லை. மாறாக பாதிக்கப்படாத சிலருக்கு சென்றடைஞ்சிருக்குது. எங்களை பொறுத்தவரையில பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை முதல்ல நீங்க செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யும். முதல்ல பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் துயரங்களுக்கு என்ன முடிவு, அவங்களுக்கு இந்த 31ஆம் தேதியோட அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எல்லா கொடுப்பனவும் கிடைக்குமா, அவங்களோட நிலைமை என்ன, அவங்க 31ஆம் தேதிக்கு பிறகு அநாத நிவாசத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எங்க போக போறாங்க அப்படிங்கிற பல கேள்விகளோட தான் இந்த மதகுருவோட நாங்க போய் வேலைகளை செஞ்சோம். அப்படி போய் செய்யல வேற மதத்தலங்கள் எத்தனையோ இருந்தும் கூட அது அவங்களால முடியாத நேரத்துல கூட இந்த சாதுவால எங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட்டது. சில இடங்கள்ல அந்த இடங்கள் பாதுகாப்பான இடம் போய் நீங்க தங்கலான்னு சொல்லியும் கூட அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கான பாதை வசதிகள்ல நீர் வசதி இல்ல. அப்ப என்ன முறையில் அந்த மக்கள் அந்த இடத்துக்கு போவாங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் இந்த மதகுரு மூலமாக எடுத்துரைத்து இந்த மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்க்கிறதுக்கான வழியை நீங்க செய்யுங்க, அதன் மூலமாக நாங்கள் செயல்படலாம் அப்படிங்கிறத தான் நாங்க எடுத்துரைத்தமே தவிர எந்த ஒரு அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிராகவோ அவர்கள் அரச பணிக்கு எதிராகவோ நாங்க செயல்படல. ஒரு சில அரசு அதிகாரிகளின் செயல் திட்டங்களில் ஏற்பட்டிருக்க குளறுபடிகள் காரணமாகவே இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு. அதை எங்கள் சிவில் அமைப்புகளும் சேர்ந்து உங்களுடன் சேர்ந்து இதை நம்ம தீர்க்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியை நம்ம காணலாம். அதை விட்டுட்டு நீங்க இன்னைக்கு எடுத்த போராட்டமானது, நீங்க போராட்டத்தில் வாசகங்களாக பாவிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் யோசிச்சு பாருங்க.
ஒரு சில தமிழ் அமைப்புகளோட சேர்ந்து இந்த மதகுரு போராட்டம் பண்றாரு அப்படின்னு. பாதிக்கப்பட்டது தமிழா சிங்களமா முஸ்லிமான்னு பார்க்காதீங்க, பாதிக்கப்பட்டது யார், அவங்களுக்கு என்ன தீர்வு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறது யோசிங்களே தவிர இங்க இனம் மதம் பேதத்துக்கு அப்பால் செயல்படணும். அதுக்கான உதாரணம் கரகஸ்தலாவை பன்சலையில் இருக்கிற சங்கைக்குரிய ஆமதூர் அவர்களின் உங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுத்திருக்கிறாரு. என்னன்னு சொன்னா இந்த முறையில பயன்படுங்க. அதுக்குதான் எந்த ஒரு யாரையும் என்ன முறையிலையும் இல்லாம எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு நிலையில வச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து எல்லாம் பாக்குறாரு. இங்க இருக்கிற சில இந்து பெண்கள் இங்க பாதிக்கப்பட்ட பிறகு எதுவுமே அவங்களுக்கு உடைமைகள் இல்லாம எந்த ஒரு நிற்கதி இல்லாம நின்று இங்க வந்திருக்கையில சில பெண்கள் இந்த பன்சலையில பொட்டு வைக்காம இருந்தாங்கன்னு சொல்லி தனது காசை எடுத்துட்டு வந்து நீங்க எப்படி உங்க வீட்டுல இருக்கீங்களோ அதே மாதிரிதான் இந்த பன்சலையிலையும் நீங்க இருக்கணும், உங்களுக்கு எந்த இடர்பாடும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவரு செஞ்சிருக்காருன்னா இதை விட உதாரணம் உங்களுக்கு வேற எங்கேயுமே வர தேவையில்லை. ஆகவே நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இந்த மக்களுக்கான சேவை செய்யறது நீங்க சரியா செஞ்சிருந்தீங்கன்னா நாங்க நேற்று வந்து நாங்க உங்களோட பேசியிருக்க தேவையில்லை, நீங்க எங்களோட பேசியிருக்கலாம், என்ன மாதிரி செய்யலாம், இதுல என்ன குளறுபடிகள் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். அதை விட்டுட்டு நீங்க போராட்டம் செய்யறீங்க என்றால் மக்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை நீங்க செய்யலைங்கிறது தான் அர்த்தம். மூடிய சீக்கிரம் அதற்கான பணியை ஆரம்பிங்க. நன்றி. ඇහැරෙන්න නැගිටින්න YouTube අවකාශයේ ටොප් නිවුස් සමග